नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ए ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण आमे आज वीडियो रे 2026 एर प्रथम 3 मास जनवरी फेब्रुआरी एवं मार्च मास विषय रे आलोचना करिबा। गुरुंकर वक्र दृष्टिर प्रभाव विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। आपणकर कर्म क्षेत्र रे उन्नति हेबो किंबा अवनति घटिबो जदि गुरु भल स्थिति रे थांती बा भल स्थान रे थांती आपनको भल फल प्रदान करिवे। जदि खराब स्थान रे थांती तेबे आपनको खराब फल प्रदान करिवे। आपणकर स्वास्थ्य को नेई एवं आपणकर भाग्य रे केते उन्नति हेई परिबो आपणकर संतान संतति को नेई करी आपण चाकरी क्षेत्र रे व्यस्तता भितर रहुतिले आपण आपणकर परिवार को समय देई पारु नथिले आपण किछि ना किछि आपणक सहित किछि ना किछि घटिबा पई जाउ अछि। आपण खास करके जानिबा को पाइबे 2026 मसियार प्रथम 3 मास आपणकर किपरि कटिबो से विषय रे आमे आज वीडियो रे जानिबा। तो बंधु माने जानि रखिबा कथा एटा हेउची कली जुग। एई कली जुग रे मुख्यतः 3टी ग्रह आम मानकु वरदान स्वरूप मिली थांती। आम जीवन रे किछि भी घटु थाए तेबे एही 3टी ग्रह मुख्य कारण ही होई थांती। जहाँ भी किछि घटी थाए 1 रे हेउची राहु 2 रे हेउची केतु एवं 3 रे हेउची देवगुरु बृहस्पति। एही 3टी ग्रह आम जीवन रे किछि ना किछि बड़ घटना मान घटाई थांती। आपणकर जीवन रे खास करिकी नवेम्बर डिसेम्बर 2025 2026 रो प्रथम जनवरी फेब्रुआरी एवं मार्च मास पर्यंत आपणकर जीवन रे आपणकर लाइफ रे कौन सब घटिबो बा कौन सब घटिबा पई जाउ अछि से विषय रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आपण मानकर जदि कर्कट राशि होई थाए तेबे आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव रे देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपणकर व्यस्त बहुल जीवन मध्य रे 5 मिनिट समय आपणक पई निहाती भाव रे दियंतु। वीडियोटी को स्किप करंतु नहीं शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोर शेष रे विशेष उपाय विषय रे आलोचना करिबा। जे उपाय करिबा द्वारा आपणकु जे सब अशुभत्व प्रदान करथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार जानिबा। तेणु बंधु माने वीडियोटी को आपण माने गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को जहा कि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने आपण जानि नियंतु कि आपणक राशि रो स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति बकरी हेबा पई जाउछंती। एठी कहिबा को गले आपणकर निहाती भाव रे चेंजेस आसीबो आपणकर प्रकृति रे आपणकर व्यवहार रे एवं आपणकर स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीबो। तो बंधु माने कुंडली रो प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्य पई आपणकर निज पई निजर इच्छा पई निजर नेचर पई निजर व्यवहार पई निजर स्वभाव एवं प्रकृति उपरे किछि ना किछि जेउडा अधूरा रही जाई थाए सेटा आपण फुलफिल करिवे। एही समय रे आपण बहुत किछि करिवे निश्चय आपण निज प्रति सुधार आनिबे। बृहस्पतिंकर वक्र दृष्टि पडुअछि आपणकर पंचम भाव उपरे रहउछि। त कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं संतान संततिंकर भाव। त आपणकर भाग्यर स्वामी भाग्य सहित कनेक्शन पंचम घरे रहउछि पुणी उच्च स्थिति रे रहउछि। तेणु आपणकर देखिबा को गले सबु दृष्टि आपणकर बेटर देखिबा को मिलुछि। आपणकर पाठ पढ़ा को नै करी आपणकर प्रेम जीवन को नै करी एवं आपणकर संतान संतति को नै करी मध्य जदि केउ व्यक्ति विशेष माने कि पिला माने पाठ पढ़ा को नै चिंता रे रहुतिले खास करी आपणकर पिता माता तांकर संतान मानक पई चिंता रे रहुतिले सर्वदा तो एठारे आपण पिला मानकर खुशी देखिबे एवं आपण केउथिरे गोटे डिसिजन नै पारु नथिले
ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତେବେ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ ବା କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବାରମ୍ବାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ କରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କି ବା ନିଜେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ବା ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବା ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଉପଦେଶ ଆପଣ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିଲା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, ଏଠି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ନିଜ ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନିଜର ମନକୁ କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନ ଆସିବ, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ନା କିଛି ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣ ହୋମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଜକୁ ବେଟର ବନାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲଗନର ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆହୁତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ନଲେଜ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଜ ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉ, ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭରଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉ ବା ଜାହାଜ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 2 ଚକିଆ ଯାନ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଖାସ୍ କରିକି ଟ୍ରାଭେଲ ଯୋଗ ନିହାତି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସାଥ ମିଳୁଛି। 2025 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆହୂତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଏହି ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନପୋର୍ଟ ହେଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଟରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରିକି ଡିସେମ୍ବର 3 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରିପ୍ଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହ ଗୋଚର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଜାତକ କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହକୁ ସେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ବନାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସଫଳ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଏହା ହିଁ କରିଥାଉ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଳିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ 2026ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଯେପରିକି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ସୁଖ ନେଇ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।